والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، ان کے صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ آپس میں انتہائی نرم مزاج ہیں، ایک دوسرے کے لیے باعث شفقت، باعث محبت اور پیار محبت والے ہیں۔ اشداء علی الکفار، مگر یاد رکھو کہ کفر کے معاملے میں وہ بڑے سخت ہیں۔ تو یہ رب العزت جل مجدہ نے حضور کے جو صاحب ہیں، ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی یوں ان والہانہ محبت برے الفاظ سے ان کے کردار کی منظر کشی فرمائی، اور ایسی فوٹو کھینچی ہے کہ قیامت تک اس فوٹو کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ کل بھی نمایاں تھی، آج بھی نمایاں ہے، قیامت تک نمایاں رہے گی۔ اور حضور کے جو صحابی ہیں، یہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ آپ کا ہر صحابی جو ہے وہ آسمان ہدایت کا دہکتا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور باغ رسالت مآب کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یاد میں کچھ باتیں اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کا ذکر جو ہے یہ باعث رحمت بھی ہے اور باعث بخشش بھی ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر اگر اسلام کی ترغیب دینے کی فکر ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ جو ہے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی ہیں، باقی تو سارے صحابی حضور کے مرید ہیں۔ ہر صحابی جو ہے وہ حضور کا مرید ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہونے کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی مراد بھی ہیں۔ حضور نے منہ سے مانگ کر اللہ سے مانگ کر حضور نے اللہ سے فاروق اعظم کو لیا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام خطاب ہے، اس لیے آپ کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ لقب جو ہے یہ آپ کا فاروق اعظم ہے، اور اسی نام سے آپ مشہور و معروف ہیں۔ یہ ظہور اسلام کے چھٹے سال حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی کریم ایسی ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو محبت اور ایمان کی نگاہ سے، محبت اور ایمان کی نگاہ سے حضور کو جس نے دیکھا، زندگی میں خواہ ایک بار ہی کیوں نہیں دیکھا، وہ حضور کے صحابہ میں شامل ہو گیا۔ اور صحابی جو ہے اس کی عظمت اور شان اتنی بلند ہے کہ ساری دنیا کے اعمال نیک ایک طرف، ایک صحابی کی ادنا نیکی کو ساری دنیا کی نیکیاں نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہم نے سن کے اور پڑھ کے کتابوں سے تو اسلام کو تحسین پیش کی ہے، مسلمان ہوئے، لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر سے، اپنی نگاہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مکھڑے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، اور پھر ان کو حضور کی سنگت اور صحبت نصیب رہی، سنگت اور صحبت نصیب رہی۔ ایک سب سے نچلے درجے کی مثال یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کہیں جا رہے تھے تو ادھر سے نہ خوشبو آئی گلاب کے پھولوں کی، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا کہیں گلاب کا پودا بھی نہیں ہے، تو خوشبو آ رہی تھی، تو آپ جہاں کھڑے تھے نا وہاں سے آپ نے ایک مشت مٹی لی، زمین سے اٹھائی اور اس کو سونگھا۔ تو گلستان بوستان میں آپ لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس مٹی کو سونگھا نا تو اس سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں متجسس ہوا، مجھے تجسس ہوا کہ یہاں تو گلاب کا پودا بھی کوئی نہیں، لیکن اس مٹی سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے دل پر القاء کرتا ہے۔ اس مٹی سے آواز آئی کہ اے شیخ سعدی، تعجب کی بات نہیں ہے، میں کچھ عرصہ گلاب کے پودے کے نیچے رہی ہوں جس کے اوپر پھول لگے ہوئے تھے۔ تو گلاب کے پودے کے نیچے رہنے والی مٹی اب تک اس سے خوشبو آ رہی ہے، اور گزرنے والے جو ہیں مشام جان کو وہ معطر کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا، ایک عرصہ اس نے گزارا کبھی، اور کسی نے اٹھا کر وہاں سے مٹی ادھر پھینک دی، وہاں سے بھی اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو قربان جائیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنگت اور صحبت میں جو رہے، ان کی محبت اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی انمول ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی میرے کسی ایک صحابی کے اتباع کی اس نے میری اتباع کی، جس نے میرے کسی ایک صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی کفر نباشد۔ اور جس نے میرے صحابی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ کسی ایک صحابی کے بھی تم پیچھے لگ جاؤ گے، نقش قدم پہ چلو گے، تو وہ میرا ہی راستہ ہے، وہ تجھے سیدھا جنت میں لے جا آئے گا۔ اب 1,24,000 اس وقت صحابہ تھے کم و بیش، کہ جب حضور حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بعد میں بھی کئی مسلمان ہوئے ہوں گے، اور 1,24,000 یا کم و بیش، اس سے زیادہ ہدایت کے راستے جس قوم کے پاس ہوں وہ قوم پھر بھی بھٹک جائے تو اس قوم پہ افسوس نہیں تو اور کیا ہے۔ تو یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وہ گلاب کے پودے کے نیچے رہنے والی مٹی اب تب خوشبودار ہے، لیکن سچ پوچھیں مجھ سے تو میں کہنے کو تیار ہوں، بلکہ حق بجانب ہے یہ کہنا چاہیے کہ حضور کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے تھے، آپ کی سنگت پائی جن لوگوں نے، صحابہ کرام ہوئے، ان کے آج مزارات سے بھی حضور کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہاں جانے والے جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں۔ سینکڑوں سال گزر گئے، آج بھی ان کے مزارات جو ہیں وہ بقعۂ نور بنے ہوئے ہیں، بقعۂ خوشبو بنے ہوئے ہیں۔ حضرات، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے میاں صاحب عارف کھڑی رحمہ اللہ، آپ نے خوب ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی، صحابہ کرام کے پیر حضور کی ذات ہے۔ صحبت مجلس پیر میرے دی، بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف نادا محرم کردہ رازوں۔ ایک ایک حضور کا جو سخن شریف ہے، بول شریف ہے، حضور کا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، انداز بیٹھنے کا، انداز پینے کا، انداز چلنے کا، انداز کھانے کا، انداز وضو کا، انداز لباس کا، انداز دستار شریف کا، انداز میرے آقا کی گفتگو کرنے کا، یہ سارے انداز صحابہ کرام نے اپنائے تو اللہ نے
वही भेजी कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, महबूब ये मुझ पे राज़ी हो गए, मैं इन पे राज़ी हो गया। क्यों कि इन्होंने हुजूर की अदाओं को अपना लिया है, और जो हुजूर की अदाओं को अपना लेते हैं वो भी मेरे महबूब बन जाते हैं। अल्लाह ने कुरान करीम की किताब में इरशाद फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगो, अल्लाह की तलाश में दिन रात सफ़र करने वालों, सरगर्दानी करने वालों, अगर अल्लाह चाहते हो कि तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हें अल्लाह मिल जाए, तो एक ही रास्ता है, वो मोहम्मद अरबी के कदमों से निकलता है। हुजूर के कदमों में आ जाओ, तुम्हें अल्लाह भी मिल जाएगा, जन्नत भी मिल जाएगी, और दोनों जहां की दौलतों से भी तुझे सरफराज कर दिया जाएगा। यही मरकज़ व महवर है अल्लाह ताला की इनायात का, कि कोई हुजूर का ग़ुलाम बन जाए तो अल्लाह के अनवार व तजल्लियात की उस पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, फिर फ़ारूक आज़म का ज़िक्र पाक शुरू करते हैं कि ये रूम से आए सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रूम से आकर पूछते पिछाते कहीं से सुन लिया कि मक्का मुकरमा में आमना का लाल है, अब्दुल्ला का जाया है, प्यारा है, अब्दुल मुत्तलब की आंख का तारा है, वो दुखी लोगों का सहारा है, यानी मोहम्मद प्यारा है, उसकी बेतशरीफ़ हो चुकी। तो वहाँ से वो रूम से चले और आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने आए थे। बस हुजूर के पाक मुखड़े को देखा तो वहीं के हो के रह गए बस। और करीब रहने वाला अबू लाब था, अबू जाल था, वो करीब रह कर भी आका करीम अलैहिस्सलाम को देखते भी थे, लेकिन दिल में मोहब्बत ना उतरी। कुफर और शिरक का और आका करीम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी का जो दिल पे जंग चढ़ा हुआ था, अल्लाह ने उतरने नहीं दिया। वो इतनी दूर से हबशा से आकर हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशी, वो आकर ग़ुलाम हुए। सुहैब रूमी आए फारस से, हज़रत सलमान आए, इतनी दूर दूर से आकर लोग हुजूर की ग़ुलामी का पटा गले में डालकर क़यामत तक अपना नाम रोशन कर गए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आज कोई कहे अबू जहल उसका नाम ले, तो क्यों ना मुँह से निकलेगा लानतुल्लाह अलैकुम, कि तुझ पे लानत हो या दुश्मन रसूल। और जब बिलाल का नाम आएगा तो ख्वाब खा ज़बान पे जारी हो जाएगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि ये वो हैं जिन पे अल्लाह राज़ी हुआ। मुहब्बत से इनका ज़िक्र किया जाता, प्यार से इनका ज़िक्र किया जाता है। अच्छा, वो जो जिनकी ज़िंदगियाँ गुज़र गई बुतों की परस्तश में, जिनका ज़माना गुज़रा ज़िंदा लड़कियाँ दरगोर करने में, जब उन्होंने मोहम्मद अरबी को देखा तो फिर सब कुछ भूल गए और आका के जलवों में गुम होकर हुजूर के इरशादात पर अमल पैरा हुए और इस्लाम के परचम को ऐसा उठाया कि मौत तो आ गई, लेकिन परचम इस्लाम को सरनगू नहीं होने दिया। अल्लाह अल्लाह। इकबाल कहता है कि वाह क्या मर्तबा है शाह अबरार के सहाबा का, जो खुद ना थे राह पे, जो खुद ना थे राह पे, वो औरों के हाथी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर की नज़र करम ऐसी हुई कि वो जो खुद राह पे नहीं थे, वो और लोगों के भी पेशवा बन गए। और एक एक सहाबी ने सैकड़ों की तादाद में इस्लाम की आवाज़ बुलंद करके लोगों को हल्का बगोशे इस्लाम किया है, इस्लाम में दाखिल किया है। एक एक सहाबी ने इतना इतना काम किया है कि हज़ारों की तादाद में एक एक सहाबी ने इस्लाम के अंदर लोगों को दाखिल किया। ऐवान कुफ्र बातल पे जाकर इस्लाम की आवाज़ को बुलंद किया है, हक़ व सदाकत की आवाज़ को बुलंद किया है। और यहाँ मदीना मुनव्वरा में दुर्रा मारते हैं ज़मीन पर, जब हिलती है इसमें ज़लज़ला आता है तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पे कोड़ा मार के कहते हैं, रुक जा, क्या तुझ पे उमर इंसाफ नहीं करता? रुक जा, हिलती क्यों है?
تو آج تک سرزمین مدینہ پر زلزلہ نہیں ہے۔ ایک بار اس زمین پر عمر کا کوڑا لگا تھا کہ خبردار، اللہ اکبر۔ تو صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان اور محبت کی نگاہ سے رخ مصطفیٰ کو دیکھ لے، وہ صحابی ہے۔ ایک بار دیکھا ہے پھر چلا گیا ہے، عمر بھر نہیں حضور کو دیکھا، تو وہ بھی صحابہ کرام میں داخل ہے۔ اس کی عظمت کو پوری دنیا کی عظمت ملا لیں تو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب 40 مسلمان ہو چکے، 39، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو، وہ جو 40 صحابہ تھے، ان کو کفار مکہ نے بڑا تنگ کیا، جینا تو بر کر دیا۔ تو ایک دن آپ کے پیارے چچا حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ شکار پر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں نا کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر گلی میں باتیں کر رہی تھیں کہ اس یتیم بیچارے پر ابو جال نے بڑا ظلم کیا ہے، اس کا سر پھوڑ دیا، وہ خون جو ہے وہ سر سے بہتا ہوا گردن پر اور اس کے جسم پر بہہ رہا تھا، اور وہ حق حق کی آواز لگا رہا تھا۔ تو ادھر سے نا حضرت میر حمزہ شکار کھیل کر گھوڑے پر واپس آ رہے تھے، تو آپ ٹھہر گئے ان کی باتیں سن کے، کہا کیا کر رہی ہوں باتیں؟ وہ کہنے لگی کہ آج وہ تمہارا بھتیجا جو ہے نا، یتیم سمجھ کے بے کس لا وارث، کہ اس کا کون ہے؟ ابو جال نے مارا ہے، اس کا سر پھوڑ دیا ہے۔ آپ کو فوراً آگ بگولا ہوئے غصہ چڑھ گیا، اور یہ کہتے ہوئے آپ نے تلوار لہرائی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو؟ تو آپ کو پتہ چلا رستے میں کہ ابو جال حرم میں بیٹھا ہوا ہے، تو صحن حرم میں بار گھوڑا باندھ کر آپ اندر تشریف لاتے ہیں میر حمزہ، اور وہ کمان اتنی بھاری اور اتنی تگڑی تھی کہ سیدھی آ کر آ پوچھا نہ تا پوچھا، ابو جال کے سر پہ 2-3 بار دے ماری۔ ابو جال نے یوں دیکھا اور سر جھکا لیا۔ وہ اس کے ساتھی کہنے لگے ہم اس سے بدلہ لیں گے، کہنے لگا چپ کر جو، میں نے محمد کو جو مارا ہے اس لیے اس نے بدلہ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا او دشمن خدا اٹھ کے کھڑا ہو جا، کیا تو لاوارث سمجھتا ہے میرے بھتیجے کو؟ کیا سمجھتا ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے؟ جا کر لے جو کرنا ہے، اٹھ اور میرے ساتھ مقابلے میں تیری ابھی گردن اتاروں گا۔ تو اسے لاوارث سمجھتا ہے؟ خبردار، آج کے بعد میرے بھتیجے کو کہا تو یہ یاد رکھ، میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور میں بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ یہ سن کر ان کے وہ حواس باختہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تیرے پر تو یہ امید نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا امید کیوں نہیں؟ جو حق کو قبول کر لے وہی تو خوش نصیب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے آ کر آپ سے کہا کہ اے محمد حوصلہ رکھو، میں بدلہ لے آیا ہوں۔ کہا چچا مجھے بدلہ لینے سے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں بدلے لینے نہیں آیا دنیا میں۔ چچا کیوں مارا ابو جال کو؟ ہائے ہائے، اس کو مارنا نہیں تھا، بھتیجے آپ کو اتنا زخمی کر دیا اس نے بیٹے۔ کہا چچا اس سے زیادہ تو میں تب خوش ہوتا کہ تم مجھ پہ ایمان لے آتے۔ تو کہا بیٹے تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تو کافروں کے سامنے حق کا اعلان کیا ہے، اور ہاتھ بڑھاؤ آگے، بھتیجے کا رسول کریم کا ہاتھ چوم کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چچا کے گلے لگ گئے۔ کہا چچا میں آج اتنا خوش ہوں کہ میری خوشی جو ہے یہ جامع میں سما نہیں رہی، میں بڑا خوش ہوں، مجھے کوئی مار نہیں پڑی، مجھے کسی نے نہیں ستایا، مجھے ہر دکھ بھول گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ شامل ہو گئے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ایک تو نے جوان مرد مجھے دیا ہے، ایک شیر دیا ہے، ایک شیر
काफरों के गिरोह में घूमता है, अभी वो कुफर के जंगल में फंसा हुआ है, अल्लाह उसको भी कभी मुझे दे दे ताकि इस्लाम की मदद हो सके। बस उधर अबू जाल एंड कंपनी का अजलास हो रहा था, तो वो कह रहा था कि 100 ऊँट इनाम में दूंगा जो मोहम्मद का आज ख़ात्मा कर दे। हजरात 27 साल की उम्र है, बाज़ रवायतों में 29 साल आती है। बड़े जोश वाले थे, बड़े जज्बे वाले थे, कोई नहीं उठा। तो उस जलसे में ना ये उमर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे मेरे सरदार ये काम मैं करूँगा। तो वहाँ से उठकर तलवार लहराते हुए मक्के की गलियों में फिरते हुए ये आवाज़ देते थे कि आ जाओ, जिसने अपनी औरत को बेवा करना, बच्चों को यतीम करना है, उम्र का सामना करे, मैं मोहम्मद का ख़ात्मा करने जा रहा हूँ। माज़अल्लाह। अब देखें चश्मे फलक क्या देख रही है। हाँ, किसी के लिए 1 लाख कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है ना जो मंजूर खुदा होता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो रस्ते में ना हजरत अब्दुल्ला बिन नाइम हुजूर के सहाबी थे, वो मिले तो देखा कि आंखें सुर्ख हैं और जोशपन जिस्म पर तारी है। तो आगे खड़े हो गए, कहने लगे उमर मेरी बात सुन, ये क्या माजरा है, किधर? कहने लगा रास्ते से हट जा, मैं मोहम्मद का इस तरह ख़ात्मा करने आया, आज रोज़ रोज़ का किस्सा कुता कर दूंगा। तो आपने क्या कहा? कहा कि ऐ उमर, पहले अपने बहन की तो खबर ले, वो अपने घर का तो देख पहले। तेरी बहन और तेरा बहनोई जो है वो मुसलमान हो चुके हैं। अच्छा, इधर का भूल गए और सीधा रास्ता लिया अपनी बहन बहनोई के घर का। वहाँ दरवाजे पे जाके ना एक दरार दरवाजे में थी, तो कान लगाया, अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। वो क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे और उसकी आवाज़ हल्की हल्की दरवाजे की दरार से आप सुन रहे थे। इकबाल तड़प के कहता है, खुशा मस्जिदो मदरसा खान कहे कि दरव बवत की लो काले मोहम्मद। यार वो जगह कितनी मुकद्दस और प्यारी है जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र पाक होता। अल्लाह अकबर। उमर ने फिर दरवाजे को जल्दी से दस्तक दी और कौन है? कहा उमर। बहनोई घबराए कि ये तो बड़ा जोशीला आदमी है, कुछ करेगा। बहन ने कहा फिक्र नहीं करो, हमने इस्लाम कबूल किया है तो किया है, ये हमारे रगो रेशे में है, ये क्या कर सकता है, हमारा मारेगा ना, लेकिन हमारी रूह से कुरान और ईमान जो है ये नहीं निकल सकता। दरवाज़ा खोल दिया, अंदर आए, आ देखा ना ता देखा, हाथ में लकड़ी आई, बहनोई के सर पे मारी, बहन को मारा, दोनों को लहूलुहान कर दिया। और बहन ने कहा कि आज बेशक उमर तो अपनी बहन को बेवा कर ले, लेकिन ये बेवगी मंजूर है, लेकिन मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ना मंजूर नहीं है। हुजूर का साथ नहीं छोड़ूंगी, मेरे दिल और रूह और खून के हर कतरे में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत मौजूद है, ये नहीं छूट सकती। अल्लाह अकबर। ये जोश व जज्बा जब देखा तो ज़मीन पे गिरे हुए बहनोई भी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हाँ उमर, इसी तरह मेरा भी हाल है, मार दे, हमारी लाशें तड़प के खामोश हो जाएंगी, लेकिन इस्लाम का झंडा कभी सरगरू नहीं होगा, इस्लाम हमेशा लहलहाता हुआ नजर आएगा। उमर फारूक के हाथों से तलवार गिर गई, जिस्म पे लर्जा तारी हुआ। कहा बहन वो मुझे सहीफ़ा तो दिखा, वो कलाम पढ़ के सुना, वो दे मुझे क्या पढ़ रही थी। तो बहन ने क्या कहा? तू पलीत है, तू मुशरिक है, तू काफिर है, वो पाकीज़ा, वो नूरानी, वो मोहब्बतों भरी दास्तान का सहीफ़ा इनकिलाब, वो नहीं तेरे हाथों में दूंगी वो मुकद्दस और आक, क्योंकि तू पलीत है, तू काफिर है, मुशरिक है। वो कहने लगा बहन फिर किस तरह मुझे मिल सकता है वो सहीफ़ा ताकि मैं पढ़ के देखूं। फरमाया मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुझे इस्लाम की दौलत से माला माल करे। उधर
आका करीम के हाथ भी उठे हुए थे कि ए अल्लाह अइज़्ज़ुल इस्लाम उमर बिन खिताब, ए अल्लाह इस्लाम के ज़रिए, ए उमर के ज़रिए इस्लाम की मदद फरमा। लिहाजा आपके दिल में वहाँ इनकलाब आ गया। कहा बहन मुझे पानी दो, मैं फिर ज़रा गुस्ल कर लूँ। गुस्ल किया और वो सहीफ़ा इनकलाब हाथों में लिया। अभी 2-3 आयतें पड़ी थी कि उमर का रो रो के बुरा हाल हुआ। कहने लगा बहन अब मुझे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले चलो। हुजूर उस वक़्त दारे अरकम में थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में डेरा था मेरे आका का। यार वो घर वाले कितने खुश नसीब थे जहाँ मेरे आका करीम का डेरा लगा हुआ था। मैं तो समझता हूँ वो अर्श अज़ीम से भी अरफा वाला, जहाँ दिन रात फरिश्ते आते हैं कुछ जाते हैं, अनवार व तजल्लियात की बरक़ात का वहाँ नुज़ूल होता है और क़यामत तक लोग मेंबर रसूल पर बैठकर दारे अरकम का जिक्र करते हैं कि अरकम कितना खुश नसीब है तू, तेरी इज़्ज़त को तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। जहाँ मोहम्मद अरबी ने जहाँ से इस्लाम के फ़रोग़ का कोई यानी कि आगाज़ किया था, जहाँ बैठकर 40 लोग मुसलमान किए थे। 40 में सैयदना फ़ारूक आज़म गले में तलवार डाली हुई है और गलियों से गुज़रते हुए आँखें पुरनम हैं, जिस्म पर लर्ज़ा है, जिस्म लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा, चेहरा तरसीदा तरसीदा, आँखें नम दीदा नम दीदा, यूं गिरते लर्ज़ते। अल्लाह अकबर। आप फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अरकम के दरवाज़े पर पहुँचे। बाहर से ना दस्तक दी गई। अंदर के दरार से देखा कि फ़ारूक हैं और उनके उमर हैं और उनके गले में ना तलवार हमाइल है लटकी हुई। तो ये चंद दिन पहले जो मुसलमान हुए थे, आपके प्यारे चचा सैयदुश्शुहदा ये कहते हैं कि तुम खामोश हो जाओ, मुझे दरवाज़े पे जाने दो। अगर ये बुरे इरादे से आया तो इसी की तलवार से इसका सर कलम कर दूंगा। अगर बाहर शेर आया है हुजूर की गुलामी का पटा गले में डालने, तो अंदर भी एक शेर बैठा हुआ। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया रास्ता छोड़ दो, दरवाज़ा खोल दो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी। जब रास्ता छोड़ दिया गया, दरवाज़ा खोल दिया गया, तो वो छोटे छोटे कदमों से सर झुकाए हुए बड़ी नदामत और हसरत के साथ बड़े अफसरदा लहजे में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर वो हुजूर की जानब बढ़ा, आगे बढ़ा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी मसनद शरीफ से उठे और उठकर वो जो गले में चादर थी, हुजूर ने उस चादर को यूं दोनों कोनों को पकड़ा और ज़ोर से झटका देकर कहा, उमर अभी वो वक्त नहीं आया कि तू कुफर से निकलकर इस्लाम की रहमत में दाखिल हो जाए और आग से निकलकर बागे जन्नत में आ जाए। क्या अभी वो वक्त नहीं आया? तो फारूक आज़म ने थोड़ा सा चेहरा उठाकर रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो दिल हुजूर का शैदा हुआ और कदमों की तरफ उठने गिरने की कोशिश की। आका ने कंधों से पकड़कर संभल लिया, संभाला दिया और सीने से लगाया। फिर अपना दस्ते करम सीने पे रख के दुआ दी, अर्ज़ की इलाहुल आलमीन इसके सीने से कुफर निकाल दे और इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसके सीने में अपना खशीयत की दौलत अता फरमा दे। ऐसा ही हुआ और अर्ज़ की हुजूर मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुतहरा से फ़ारूक आज़म को कलमा पढ़ाया, फिर गले से लगाकर दुआएं देते हुए बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा तकबीर बुलंद किया। इतनी आवाज़ गूंजी अल्लाहु अकबर की कि मक्के की गलियों से गूंजती हुई और उन फलक बोस पहाड़ों से टकराती हुई ये आवाज़ सहने हरम की दीवारों से टकरा गई। वो जो कुफारे मक्का कुरैश मक्का वहाँ
بیٹھے تھے گلیوں میں تھے وہ سارے جہاں کو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جہاں بیٹھا تھا ہکا بکا رہ گیا۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ آج جیسی آواز کبھی ہم نے نہیں سنی۔ ایک ادھر سے دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا تمہارا بلا ہو، تمہاری خرابی ہو، تمہارا کچھ نہ رہے، آج کفر کے سینے پہ جو سٹ پڑی ہے یہ کبھی قیامت تک یہ زخم پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ وہ کہنے لگا تجھے نہیں پتا، وہ عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح مکے کی گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہمارا اللہ سچا نہیں ہے؟ فرمایا عمر سچا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق خاتم الانبیاء نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر اس میں کوئی شک نہیں، انا خاتم النبیین، میں سارے نبیوں سے آخری نبی اور خاتم النبیین ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیج۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک مشورہ ہے، یہاں کیوں نمازیں پڑھیں، یہاں کیوں رب رب کریں؟ ہم جہاں چاہیں اللہ کی زمین پر اللہ اللہ کریں، کعبہ بھی اسی زمین پر ہے۔ یا رسول اللہ میرا یہ مشورہ ہے کہ آج جا کر حرم شریف میں نمازیں ادا کریں۔ حضور نے کیا فرمایا سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، کفار مکہ قریش مکہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، تو ان کا مقابلہ ابھی افراد سے نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے سر عام حرم میں نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، تعداد میں تھوڑے ہیں، جب تعداد ہماری زیادہ ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اللہ کا جیسے حکم ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش و جذبے میں بہت آگے تھے، مچل کر بولے، ادب سے بولے، محبت سے بولے، جوش میں بولے لیکن ذرا ادب کے ہوش میں بولے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں، اللہ سچا ہے، آپ رسول برحق ہیں، پھر کیوں چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کریں؟ یا رسول اللہ ہم دو لائنیں بناتے ہیں، ایک لائن کے آگے میں کھڑا ہوتا ہوں، قیادت میں کرتا ہوں، اور دوسری لائن کے آگے یہ پہلے والے مسلمان مجھ سے ہونے والے آپ کے چچا کھڑے ہوں گے، تو یا رسول اللہ ہم حرم میں جا کے نماز پڑھیں۔ 40 آدمی، 20 کی لائن ادھر 20 کی ادھر، حضرت حمزہ اس لائن کی قیادت میں آگے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب اس لائن کی قیادت میں آگے ہیں۔ یہ رستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے گلیوں سے گزرتے ہوئے کعبے کے حرم میں داخل ہوئے۔ آج کافروں نے یوں دانتوں میں انگلیاں دبائی ہوئی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا منظر ہو گیا، ہم کیا چاہتے تھے ہو کیا گیا ہے، دیکھتے رہ گئے۔ چونکہ فاروق اعظم مکہ مکرمہ میں 2 ہی تو بہادر تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ تو مکہ کے حرم شریف میں جب پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ جن جن کافروں کے گروہ میں میں بیٹھا کرتا تھا میں ان کافروں کے گروہ میں اب بھی جاؤں گا اور جا کے انہیں کہوں گا کہ وہ کالے منہ والوں جو کرنا ہے کر لو، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں غلام ہوں حضور کا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اتنا جذبہ تھا آپ کے اندر۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ مسلمان نہیں تھے تو ڈٹ کے اسلام کی مخالفت کی ہے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ڈٹ کے پھر کفر کی مخالفت کی ہے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اور خوب کسی نے لکھا ہے نا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ انہی کافروں سے پاسبان مل گئے، اسلام کی حمایت والے مل گئے۔ اللہ اللہ، جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور کی نظر رحمت کا عالم ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنے والے جو ہیں ان کی عظمت اور عالم، ان کے جذبات اسلامی کا کوئی بھی پوری دنیا میں
कोई भी मिसाल नहीं मिल सकती। अल्लाह अकबर, काबे में जाकर नमाज अदा की और फिर आज फिर तलवार उठाई। 2 दिन पहले उठाई थी ना कि जिसने अपनी बीवी को बेवा करना हो, बच्चों को यतीम करना हो, उम्र का सामना करे। ये मुसलमानों को ललकार रहे थे। आज 2 दिन के बाद तलवार फिर लहराई। सहाबा को नहीं पता, हुजूर के नोटिस में ये बात नहीं है। अकेले निकले मक्के की गलियों में और क्या आवाज़ देते हैं, तदारक करते हैं, बदला लेते हैं उस अपनी आवाज़ का जो परसों दी थी। मक्के की गलियों में कहते फिरते हैं, ओ काफरो, ओ काला मुंह हो तुम्हारा, जिसने अपनी बीवी को बेवा करना है उमर के सामने आए, जिसने अपनी औलाद को यतीम करना है उमर के सामने आए। मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, मैंने इस्लाम का परचम थाम लिया है, कोई इसको सरनगू नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। ये पहरा पूरे मक्की की गलियों में देते। और सहाबा कराम ने जाके हुजूर से बताया कि या रसूलल्लाह, उमर बिन खिताब तो ये करते फिरते हैं। हुजूर मुस्कुराए। आका करीम ने फरमाया, हाँ हाँ, उमर के दिल पर और उमर की ज़बान पर अल्लाह ने हक जारी फरमा दिया है, हक जारी फरमा दिया है। और फरमाया जिस रास्ते से उमर एक बार गुजर जाए, कभी शैतान उस रास्ते पे कदम नहीं रखता है। अल्लाह अकबर। खिदमत इंसानियत और खिदमत खलक का ये आलम था कि जब आप खलीफा हुए तो आप मुल्क शाम से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ना बाहर एक जुगिया थी, शाम के बाद का वक़्त था। उतरे के पता लें कि यहाँ कौन रहता है। एक बुढ़िया औरत थी, बुढ़िया उतर कर सलाम किया। कहा, बुढ़िया अम्मा, बड़ी अम्मा क्या हाल है? कहा, रो रही हूँ उमर की जान को। फरमाया क्यों? उसने क्या किया? कहने लगी, जब से उमर, सुना है मैंने कि उमर खलीफा बना है, जब से उसकी हुकूमत आई है मुझे एक दिरहम भी हदिये का नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, कहीं कहीं दिन बाद खाना मिलता। तो आपने ये नहीं कहा कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, उमर हूँ। आपने फरमाया, अम्मा आबादी से इतना दूर, उसे क्या खबर उमर बेचारे को कि कहाँ कौन रहता है। अब सुनिए बुढ़िया ने क्या कहा। आज के हुक्मरानों का तकाबल करें। बुढ़िया ने क्या कहा? उसने कहा, अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह, अजीब जवाब दिया तुमने। मेरी सुनो बात, अगर उमर को अपनी रियाया की किसी एक बुढ़िया का दूर हो या नज़दीक हो उसकी खबर नहीं है, तो उसे अमीरुल मोमिनीन बनने का हक भी नहीं पहुंचता। हाय हाय, उसे अमीरुल मोमिनीन बनने का हक भी नहीं पहुंचता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपने कहा, माँ बात सुन मेरी, उस बेचारे को माफ़ कर दे, उसे नहीं पता चल सका कि यहाँ जंगल में तू रहती है। बातचीत चलती रही। आखिरकार आपने कहा, अम्मा ये 20 दिनार हैं, ये ले ले और हक़्क़े मज़लूमियत मुझे अता कर दे। आज के बाद शिकवा नहीं करना उस बेचारे का। उमूरे सल्तनत उसके स्पुर्द हैं, बड़े हिसाब हैं, बड़े किताब हैं, बड़े दूर दराज तक फतूहात का आलम है। लोगों को तबलीग के लिए भेजना, लोगों को कुछ गवर्नर बना के भेजना, लोगों की खिदमत के लिए मामूर करना। और उमर भी खुद बेचारा पैरा देता होगा गलियों का जहाँ तक पहुँच सकता है। तू मुझे माफ़ कर दे। अब कहने लगी कि तुझे बड़ा उसका दर्द है 20 दिनार देकर। इतने ने ना पीछे से 2 घोड़े सवार आए। वो कौन थे? एक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद थे और एक मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा थे। 2 घोड़ों पे सवार पीछे। इशा के बाद का टाइम हो चुका है, अंधेरे में आए। उन्होंने जब देखा यहाँ पे खड़े तो उन्होंने पहला सलाम किया और बाद में कहा, अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ खड़े हैं। जब उन्होंने कहा ना अमीरुल मोमिनीन, तो माई को ये पता चला कि अमीरुल मोमिनीन तो यही है। अब वो परेशान होने लगी। तो आपने फ़ौरन
माँ जी के सामने सर झुकाकर अदब से कहा, अम्मा अमीरुल मोमिनीन बाद में हूँ, पहले मैं आपका बेटा हूँ और आपका ताबेदार हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह आपके यहाँ ये लेकर हदिया आया करूँगा, आज के बाद आपको वो वक्त नहीं देखना पड़ेगा। एक दिन आप मदीना से बाहर गश्त करते करते निकले, एक बद्दू खैमे के आगे ज़मीन को खरीद रहा था, परेशान था, हवास मांगता था। आप उसके करीब गए, कहा परेशान क्यों हो? वो कहने लगा क्या करूं, क्या करूं, मेरी बीवी जो है ये दर्द ज़े से किर्रा रही, अंदर से हुंगर की आवाज़ आ रही है, बड़ी दर्दनाक आवाज़ थी। आपने ये सुना और उठ के घोड़े पे सवार हुए और वापस आए, अपनी बीवी को साथ लिया और लेकर कुछ घी का कनस्तर, कुछ चीज़ें ली और लेकर बोरी भरी अपने कंधे पे रखने लगे। तो असलम आपका खातम था, कहा हुजूर मैं उठा के ले जाता हूँ। सुनिए वक़्त के हुक्म, मुसलमानों के हुक्मरान कैसे रहे हैं। जब से सल्तनत इस्लामिया अरूज पर गई, वो ऐसे थे, अपने कंधे पे रख के कहते हैं ए असलम रहने दे, मुझे उठाने दे। उसने इसरार किया, हुजूर मैं उठाऊंगा। आपने फरमाया बता क़यामत के दिन भी मेरे अमाल का बोझ उठा लेगा? अर्ज़ की हुजूर वो तो आपको उठाना पड़ेगा। कहा फिर मुझे आज ही उठाने दे। उठा के अपनी गोद पर बीवी को साथ लिया, उस बद्दू के खैमे में पहुँचे, जाकर खिदमत सर अंजाम दी आपकी बीवी मोहतरमा ने, और अंदर से आवाज़ दी कि अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को मुबारक दो, अल्लाह ने चांद जैसा हुसैन बेटा अता किया। तो बद्दू को बेटे की जो खबर थी वो तो रही सो रही, तो लाले पड़ गए कि हाँ मुंह खुले का खुला रह गया, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ये कहा वो मेरी बीवी है। कहा हुजूर मुझे बताया होता, कोई दाई ले आते। अल्लाह अल्लाह। आपने कहा मैं हुक्मरान नहीं हूँ, मैं अवाम का खादम हूँ। जब से ये हुक्मरान बन के उठे तब से अवाम का खून पीने लगे, और एक एक घर में जहाँ एक पंखा चलता है, 2 बत्तियाँ जलती हैं, 20-20 हज़ार बिल की सूरत में इन लोगों का खून पीने वाले हुक्मरान आज इस सफ़ाए हस्ती पर नमूदार हुए। ये मेंढक नहीं है, ये इससे भी हकीर जानवर लोग हैं, जो हम पर, अवाम पर, जो इन गर्दन पर खंजर रखकर हुक्मरान खुद को कहते हैं। रब्बे काबा की कसम, मैं मिंबर रसूल का सहारा लेके कहता हूँ, ये मुसलमानों के खैर खा नहीं है, ये अंग्रेज़ के पिट्ठू हैं। ये मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करना चाहते हैं, ना इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं, ना मुसलमानों की खिदमत करना चाहते हैं। ये अपना पेट भरते हैं, जब भर जाता है कोई अमेरिका को भाग जाता है, कोई बरतानिया में जाकर अपना कारोबार करता है। जब 3 साल गुजरते हैं, 5 साल गुजरते हैं, फिर आके मुंह दिखाते हैं, अपने नुमाइंदे इधर छोड़ जाते हैं। जैसे शैतान अजान सुन के भाग जाता है और अपने शतूंगड़ों को छोड़ जाता है। देखना मस्जिदों के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कोई अंदर ना जाए मस्जिद में, कोई नमाज ना पढ़े। इसी तरह ये लोग हैं, अपने शतूंगड़ों को छोड़ जाते हैं और ख़ुद कोई बरतानिया जाके कारोबार करता है, होटलिंग करते हैं, वहाँ फ्लाइटें बनाई हुई हैं। इन लोगों की इमारत जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त की इनकी दौलत का शुमार किया जाए, एहतिसाब किया जाए। मैं मिंबर रसूल का सहारा लेकर, बेशक मेरी आवाज़ कहाँ नहीं पहुँचती, मैं कहता हूँ को अल्लाह वाला पहुँचा दे। अगर मुझे जेल में जाना पड़े मुझे मंजूर है। ये उम्मत मुस्तफ़ा पर जो जुल्म हो रहा है, बताओ इसका जवाब कौन देगा? बताओ बताओ ना, कौन जवाब देगा इसका? इन जालिम हुक्मरानों से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि रात को सजदे में सर रख के कहो, ऐ सुन खुदाया, खुदाया सुन साडी दुआ, इन्हां जालिमां नूं साडे मगरों ला। बस कहते हैं ये सियासत की बात मिंबर पे बैठ के नहीं करनी चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद तड़पे, मिंबर रसूल पर बैठ कर रोए और कहा या अल्लाह ये कैसे मुसलमान हैं, जबकि उस वक़्त के मुसलमान क्या कहना। आज के हुक्मरान फ़ारूक आज़म की ये जो सल्तनत मदीना है उसका दावा करते हैं और गरीबों का खून पानी एक कर देते हैं
اور ان کو پتہ ہی نہیں غربت ہوتی کیا ہے، کیونکہ امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، سونے کا چمچ لے کر ان کو گڑتی دی جاتی ہے، اور پاکستان میں ہم غریبوں پر حکومت کرنے آ جاتے ہیں، 5 سال گزرنے کے بعد پھر واپس جا کے گلشرے اڑاتے ہیں۔ دولت کیا ہوتی ہے؟ وہ مسلمانوں کے خون کو نچوڑا ہوا وہ دولت کے سکے جا کر برطانیہ میں، لندن میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں جا کر ان کی چال پوشی کرتے ہیں، ان کی جا کر خوش آمدیں کرتے ہیں انگریزوں کی، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ انہیں بندہ پوچھے تمہارا دانت ٹوٹ جائے تو علاج پاکستان میں نہیں ہوتا، غریب آدمی کا پیٹ پھٹ جائے تو پاکستان میں کہتے ہیں علاج کراؤ۔ کوئی اسپتال والا قبول نہیں کرتا کہ اس کو آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ۔ ڈاکٹر ہاتھ ڈالنے کے بجائے ٹیکہ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ارے یہ ظلم و ستم کچہریوں سے لے کر ہسپتالوں تک، ہسپتالوں سے لے کر حکمرانوں تک جھوٹ ہی جھوٹ کی منڈی بنی ہوئی ہے، اور ظلم ہی ظلم ہر طرف نظر آتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو 15,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہے اس کو 20,000 بیل آ جائے، وہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ بتائیں نا آپ، یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ تو ڈھیلے منہ سے کہہ دیں گے جی سیاست کی بات ممبر پہ نہیں کرنی۔ اچھا مسلمان مر جائیں، ختم ہو جائیں، صفحہ 80 سے اٹھ جائیں، کوئی آواز ہی نہیں بلند کرنی چاہیے؟ اتنا بھی تو کہہ دے بازار میں کھڑا ہو کر کہ ربا ساڈی سن دعا، انہاں ظالماں نوں ساڈے مگروں لا۔ اور کہتے ہیں کہ جی حکومت دوالیہ ہوتی ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں اچھا تم دوالیہ نہ ہونا، ہمیں دوالیہ کر لو، ہمیں دوالیہ۔ بھائی لڑائی کس بات کی ہوتی ہے؟ لڑائی غربت کی ہوتی ہے۔ جب 20,000 بل آیا تو اس کو پے کرنے کے لیے اب گھر میں لڑائی نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ ہاتھوں پائی ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ روٹی کا پکنا، چولہا جلنا تو الگ بات رہی، وہ تو بھول گئے۔ اب بل نہ دیں گے تو یہ کٹ جائے گا میٹر، اور پھر گرمی میں مر جائیں گے، پنکھا نہیں چلے گا۔ اب بتاؤ یہ غربت کا خون خرابہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب خطے غربت ہے کہاں؟ مجھے یہ تو بتا دیا جائے۔ تو میری دعا ہے کہ رب العزت جل مجدہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہمارے خطہ پاکستان کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے غربت کہیں کتابوں میں بھی نہیں پڑھی، دیکھنا تو کہیں رہا۔ سن رہے ہیں آپ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غربت کتابوں میں بھی نہیں پڑھی، انہوں نے غریب دیکھا بھی نہیں ہے ان بیچاروں نے۔ اس لیے انہوں نے ظلم ہی کا، ظالم نے ظلم کرنا ہوتا ہے، غریب نے سہنا ہوتا ہے، یہ قسمت ہماری ہے۔ تو دعا ہے کہ رب العزت سے ان سے ہماری جان چھڑائے، کو اپنا بندہ لے کر آئے آگے۔ لیکن کریں کیا؟ اپنے پاؤں کو دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے۔ کیوں؟ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ جیسی عوام ویسا حکمران۔ یہ مت سمجھیں، یہ سمجھ لیں کہ ہم پر یہ اللہ کا عذاب ہے، ہم پر اللہ کا عذاب ہے۔ یا اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم ٹھیک ہو جائیں، ان کی کیا جرت ہے ہم پہ آ کر حکمرانی کریں، جن کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں آتی، اگر اسمبلی میں کل ہو اللہ پڑھنی پڑے تو وقت پڑ جاتا۔ یہ مسلمانوں پر یہ حکمران ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت جل مجدہ ہمیں کوئی نیک سیرت صورت مسلمان عطا فرمائے حکمران، تو اس ملک پاکستان کو استحکام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔